अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम एसएसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 3 गानयोगी पंडित पुट्टराज गवाई, इस लेसन के मुतल्लक़ पिछली दिए हुए मश्क में तमाम सवालात के जवाबात और मश्क को पढ़ने, याद रखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। बहुत ही आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है। आप इस तरीके से याद करके याद रखने की कोशिश कीजिए। देखें, गायनयोगी पंडित पुट्टराज गवाई, इसके लिखने वाले हैं रमेश गौड़ा यमके। गायनयोगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज कवि गवाईगळु। कृतिकारರು है जो इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं रमेश गौड़ा यमके। उनके बारे में थोड़ा परिचय पहचान यहाँ पर दी गई है। देखें, वो जो पूरा मुसन्निफ़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखें यहाँ पे रमेश गौड़ा यमके ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕಲ್ಲನಗೌಡ. ಇವರು 1975ರಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ कित्तूर ग्रामದಲ್ಲಿ जनिसिದರು। रमेश गौड़ा एमके जो है, उनका पूरा नाम रमेश गौड़ा मल्लन गौड़ा कल्लन गौड़ा है। इन्होंने 1975 में ज़िला धारवाड़ के नवलगुंद तालुक के कित्तूर नामी गाँव में क्या है, इनकी पैदाइश होती है। इವರು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಗರುಡ, रूप बयलु, गानयोगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज कवि गवाईगळु ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ये बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो बहुत सारी किताबें लिखे हैं, जिसमें हारिद गरुड़, रूप बयलु, गायनयोगी पंडित पुट्टराज गवाई इनके अहम और मशहूर तसानीफ़ हैं। ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ रत्नाकर वर्णी मुद्दण्ण दत्ती प्रशस्ति दೊರೆತಿದೆ। इनको बहुत सारे एजाज़ात से क्या है, नवाजा गया है। देखें अज़ीज़ तुलबा, ये जो ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसिरी। एक जुमले में सवालात के जवाब देने का जो है वो देखें। पहला सवाल है, क्या है पहला सवाल? पुट्टराज ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರೇನು? उत्तर, पुट्टराजर ತಂದೆ ರೇವಣಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ? उत्तर, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು? उत्तर, ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 4? ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು? उत्तर, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 5? ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? उत्तर, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು। नेक्स्ट ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2, 3, 4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसिरी। ये जो सवालात है 2 या 3 जुमलों में लिखने के सवालात जवाबात हैं। तो पहला सवाल देखें, ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? उत्तर, ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು। ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಿಗೆ ತೋನಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು। ಆಗ ಮುಟ್ಟಿಸುವಾಗ ತೊನಸಿ ಕೈಜಾರಿ ಕಣ್ಣನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟವು। ಆಗ ಅದು ಹರಿಯುವ ಬದಲು ಗುಡ್ಡಿನ ಹರಿದು ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ
ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखें. क्वेश्चन नंबर 2 ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ पंचाक्षरी गवाईಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾದದ್ದು ಹೇಗೆ. ये जो बच्चा पुटैया है पंचाक्षर गवाईगढ़ का जो तालिब इल्म होने कैसा हुआ उसके बारे में सवाल है. तो जवाब देखें. ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಮಾವನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 देखें. ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜರನ್ನು ಏನೆಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದಳು. ಉತ್ತರ. ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ರತ್ನವೊಂದನ್ನು ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗುವುದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ. ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರರು ತೋರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆದು ಅಮರನಾಗು ಕಂದ ಎಂದು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು आशीर्वादिसिदಳು. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अजीज़ तुलबा. क्वेश्चन नंबर जो कि 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आप इसको बार बार जहन नशीन कर लें. देखें. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಿರಿ. ಉತ್ತರ. ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಾರವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲವು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಗುರಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. नेक्स्ट ये जो सवालात के जवाबात हैं 4 से 5 जुमले में जवाब देने के हैं. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. 8 से 10 जुमले में जवाब देने के सवालात हैं. देखें. पहला सवाल. ಅಂಗಹೀನತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ. तो उसका जवाब देखें. उत्तर. ಅಂಗಹೀನತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಪೀಟಲು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗಾಯನ, ವಾದನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೀರ್ತನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ, ಗಾನಯೋಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ, ನಿಜಗುಣ, ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿತು ಪರಿಣಿತರಾದರು. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕವಿಯಾದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಡೋಜ, ಬಸವಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬಂದವು. ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕಾದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಗಹೀನತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಜವಾಬ್ ದೇखें. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯು ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದರು.
ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಮುದ್ದು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಗವಾಯಿಗಳು ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ತಾಯಿ ಎಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನಡೆ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಗುರುಗಳು ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅವರ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ನಾನು. ಮಗನೆಂಬ ಭಾವನವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, संदर्भदोड़ने विवरिसी. ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं. 3 मार्क्स के लिए आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट्स देखे, मगु इंदिनिंद इदु नन्न हार्मोनियम अल्ल. मगु इंदिनिंद इदु नन्न हार्मೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗಾನಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಮಾವನವರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತಲ್ಲೀನತೆಯಿಂದ ಮಾವನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಿಡಿದು ನಾದ ಮಾರ್ಧಮದಿಂದ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನವರು ನಿಬ್ಬರಗಾದರು. ಮಾವನ ಪಾದ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾದ ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟರಾಜರು, ಮಾವ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಕ್ಷಮಿಸು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಸಂಗೀತದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯದ स्वारस्यवाಗಿದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि स्टेटमेंट है. देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है. सेकंड स्टेटमेंट, ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ತಾಯಿ. वो जो आपका बेटा आया तो आप अच्छे तरीके से लेके जाओ बोल के जो गुरु बोलते हैं उसका स्टेटमेंट देखें. है कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗಾಯನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದರು. ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಮುದ್ದು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಸೇರಿಗೊಡ್ಡಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನುಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ स्वारस्यवाಗಿದೆ. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स है इस बच्चों, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है याद रखने की कोशिश कीजिए. क्या है स्टेटमेंट नंबर 3, समाजದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. यानी समाज के पैसों से मुझे तालीम दिए हैं मेरे उस्ताद बोल के ये एक स्टेटमेंट है. देखें, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗಾನಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನೆಡೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ವಿನಯದಿಂದ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ स्टेटमेंट नंबर 4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. देखें क्या है. ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆ: ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ MK ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ: ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನುಡಿಯೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ, ಅವರ ನಡೆಯೇ ನನಗೆ ಆಚಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಲು ಬೇಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಸದಾ ತೆರೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट स्थलಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ये जो डैश दिए हैं वो देखें. तो क्या है पहला सवाल. ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಯ वेंकटापुर. कौन सा है? वेंकटापुर है. देखिए यहाँ पर है. देखें ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪುಟ್ಟರಾಜರು 1914 मार्च 3 जनिसिದರು. पुट्टराज मार्च 3, 1914 को इनका जन्म होता है. नेक्स्ट, ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು. ನಂಬರ್ 4, ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಮಾವನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪುಟ್ಟರಾಜರು 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010 ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. जो कि जवाबात हैं देखें डायरेक्ट. पाणिनि जो पहला है उसका आंसर अष्टाध्याय. सेकंड का कातंत्र, केशराज का शब्दमणि दर्पणी, निजगुणी शिवयोगिಗಳು, कैवल्य पद्धति. नेक्स्ट भाषाभ्यास है. यहाँ पर देखें भाषाभ्यास में जो कि तत्सम तद्भव है वो यहाँ पर देखें क्या दिखा रहा है. तत्सम और तद्भव दृष्टि, दिट्टी, संस्कृत, सक्कद, योगी, जोगी, आश्चर्य, अच्चरी, ज्ञान, जान. नेक्स्ट, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು संधिಯ ಹೆಸರು जो अल्फाज दिए उसको फोड़ फोड़ कर लिख कर उसमें मौजूद संधि को पहचानना है. पहला देखें पंचाक्षरी. पंच प्लस अक्षरी पंचाक्षरी स्वर्ण दीर्घ संधि. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णाक्षर. स्वर्ण प्लस अक्षर स्वर्णाक्षर स्वर्ण दीर्घ संधि. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3. तनिच्चे. तन्न प्लस इच्छे तनिच्चे लोप संधि ऊ लोपवाಗಿದೆ. यहाँ पर जो है 4th वन रुद्राक्षी. रुद्र प्लस आक्षी रुद्राक्षी स्वर्ण दीर्घ संधि. नेक्स्ट, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ जो कि अपोजिट वर्ड्स देखें. आसक्ति, निरासक्ति, गौरव, अगौरव, ಸ್ವೀಕರಿಸು, ತಿರಸ್ಕರಿಸು, स्वदेशी, विदेशी, स्वातंत्र, परातंत्र. अजीज़ तुलबा, ये जो बहुत ही अहम लेसन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है. इस लेसन को आप सही तरीके से याद करके अच्छे से ज़हन नशीन कर लें. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला लेसन है. आप इस ऑडियो नोट्स के तौर पर बार बार सुनने से आपको अच्छे तरीके से क्या है ज़हन नशीन हो जाएगा. चलिए बच्चों, आप सुनकर अपने स्कूल के ग्रुप्स में और दोस्तों में भी ये वीडियो को ऑडियो को सेंड कीजिए ताकि उनको भी इसके मुतल्लक मालूमात हासिल हो सकें.
चलिए वाले अजीज़ बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।